అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. G7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు కెనడా వెళ్లిన ప్రధాని అక్కడి నుంచే ట్రంప్ తో మాట్లాడారు. ఇద్దరు నేతల మధ్య 35 నిమిషాల పాటు ఫోన్ లో చర్చలు జరిగాయి. ట్రంప్ కోరడంతో మోదీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ పై ఇద్దరు చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగుతున్నట్టుగా మోదీ స్పష్టం చేసినట్టుగా విదేశీ వ్యవహారాల ప్రతినిధుల వాదన. భారత్ పాక్ ఒప్పందంలో అమెరికా పాత్ర ఏమీ లేదని ట్రంప్ కు మోదీ చెప్పారని తెలిపారు. కెనడా నుంచి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు అమెరికా రావాలని ట్రంప్ కోరగా మోదీ సున్నితంగా దాన్ని తిరస్కరించినట్టు సమాచారం. ముందుగా నిర్దేశించిన పర్యటన ప్రకారం అమెరికా రావడం వీలు కాదని చెప్పారని అంటున్నారు. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की।
रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ। G7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు కెనడా వెళ్లిన ప్రధాని అక్కడి నుంచే ట్రంప్ తో మాట్లాడారు। ఇద్దరు నేతల మధ్య 35 నిమిషాల పాటు ఫోన్ లో చర్చలు జరిగాయి। రైట్, దీనిపై పూర్తి అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ ఉన్నారు। శ్రీకాంత్, అప్డేట్స్ ఏంటి? G7 సదస్సు కోసం కెనడా వెళ్ళినటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తోటి ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైగా మాట్లాడారు శివాని। పాకిస్తాన్ అభ్యర్థన మేరకు ఆపరేషన్ సింధూర్ ను నిలిపివేశామంటూ కూడా ప్రధాని చెప్పడం జరిగింది। అండ్ మరోవర్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ భారత్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో అమెరికా ప్రమేయం ఏం లేదంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది। మరోవర్ భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను తామే ఆపామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ మధ్య కాలంలో పదే పదే చెప్పినటువంటి సంగతి కూడా మనకు తెలుసు। సో దీనిపైన తీవ్రమైన చర్చ నడిచింది కూడా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చర్చ నడిచింది। సో ఇట్లా నేపథ్యంలో భారత్ పాక్ మధ్య ఒప్పందం విషయంలో అమెరికా ప్రమేయం లేదని కూడా తేల్చెప్పడం జరిగింది। సో మరోవైపు ఈ G7 ఏదైతే సదస్సు ఉందో, G7 సమ్మిట్ ఉందో, సో దానికి అనుబంధంగా ప్రధాని మోడీ ట్రంప్ మధ్య ద్వైపాక్షిక భేటీ జరగాల్సి ఉంది। అయితే ఇక్కడ అమెరికా అధ్యక్షుడు ముందుగానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవడం, ఒకవైపు ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం సమయంలో వీళ్ళ సమావేశం కాలేకపోవడంతో ఇద్దరు కూడా 35 నిమిషాల పాటు ఫోన్ లైన్ లో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది। సో ఏప్రిల్ 22న పెహల్గాం దాడి ఏదైతే ఉగ్రవాదం దాడి జరిగిందో, సో దాని తర్వాత ట్రంప్ మోదీకి అంటే చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకి సంతాపం కూడా తెలియజేయడం జరిగింది। సో ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా చేసేటువంటి పోరాటంలో ఖచ్చితంగా అండగా ఉంటామన్నారు ట్రంప్। ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవడం, నిజానికి అంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి మాట్లాడుకోవడం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి। ఆపరేషన్ సింధూర్ లో జరిగినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ప్రధానమంత్రి మోడీ ట్రంప్ తో మాట్లాడారు। సో మాట్లాడి అవన్నీ కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడికి వివరించడం జరిగింది। సో ఇట్లా నేపథ్యంలో ఇదంతా మిస్ట్రీ, దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా చెప్పడం జరిగింది। సో పహల్గాం గానీ ఆపరేషన్ సింధూర్ పరిణామాల సమయంలో సో ఏ భారత్ అమెరికా మధ్యలో ఎట్లాంటి వాణిజ్య ఒప్పందం కూడా జరగలేదు। భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య అంటే మధ్యవర్తిత్వం పైన చాలా చర్చలు కూడా ఇక్కడ జరగలేదు। బట్ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి, ఇటు భారత విదేశాంగ రాయబారులు ఎవరైతున్నారో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగిన చర్చలు, అటు జేడీ వాన్స్ కూడా దీంట్లో 4 గంటల అంటే ఒక 2 రోజుల పాటు మోడీతో సంప్రదింపులు జరపడం, సో ఇవన్నీ కూడా భారత్ మధ్య మిలిటరీ స్థాయి చర్చలు కూడా జరిగినాయని చెప్పాలి। సో ఏదేమైనా కానీ పాకిస్తాన్ అభ్యర్థన మేరకే ఆపరేషన్ సింధూర్ నిలిపివేసినాం। సో ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కానీ భారత్ లో అదే మధ్యవర్తిత్వాన్ని సెకండ్ పర్సన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో అంగీకరించేటువంటి విషయం లేదంటూ కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడికి మోడీ స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। సో ఈ విషయంలో రాజకీయ అభిప్రాయం ఉందంటూ కూడా మిస్త్రీ చెప్పడం జరిగింది। ఏదేమైనా కానీ మళ్ళీ కెనడా నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నటువంటి టైంలో కూడా అమెరికా రావాలని ట్రంప్ ఆహ్వానించినట్టు మిస్త్రీ చెప్పడం జరిగింది। అయితే ఆల్రెడీ ముందస్తు షెడ్యూల్ ఉంది కాబట్టి తాను రాలేనని భారత ప్రధానమంత్రి ట్రంప్ కు చెప్పినట్టుగా తెలిసింది। సో తొందరలోనే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి భేటీ కాబోతున్నారు, ద్వైపాక్షిక భేటీ కాబోతున్నారు। ఆ భేటీ G7 సమ్మిట్ లో క్యాన్సిల్ అయింది। అమెరికా అధ్యక్షుడు హడావుడిగా వెళ్లిపోయినటువంటి క్రమంలో సో భారత్ లో జరిగేటువంటి ఏదైతే క్వాడ్ ఉందో, సో ఆ క్వాడ్ సమావేశం కోసం ట్రంప్ ను మోదీ ఆహ్వానించడం జరిగింది। సో దీన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా అంగీకరించడం జరిగింది। సో ఈ భారత్ లో పర్యటించడానికి కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చూపిస్తున్నారు। సో ఇట్లా నేపథ్యంలో తొందరలోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్ కు రాబోతున్నారు। భారత్ లోనే వీళ్ళిద్దరి ద్వైపాక్షిక భేటీ జరగబోతోంది శివాని। థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్ శ్రీకాంత్।